आम परी मनीष माने हजार हजार वर्ष धरी आम चतुर्पार्श्व थिबा परिवेश को देखुचंती एवं आम जानुचंती जे आम चतुर्पार्श्व भिन्न भिन्न पदार्थ गुड़िक रही से पदार्थ मानकर भिन्न भिन्न गुण धर्म इत्यादि मध्य रही तेबे से पदार्थ गुड़िकर केवल गुण गुड़िक भिन्न नुहे ता सहित किछि पदार्थ बा वस्तु आलोक को विशेष प्रकार प्रतिफलन करिपारंती किंबा किछि वस्तु आलोक को प्रतिफलित करंती नहीं किछि वस्तु रंगयुक्त होइतांती ता सहित किछि वस्तु रंगयुक्त होई नथांती एवं किछि पदार्थ निर्दिष्ट तापमात्रा रही थाए आमे कहि परिबा जे किछि निर्दिष्ट तापमात्रा रे किछि पदार्थ तरल अवस्था रे किछि पदार्थ गैसीय अवस्था रे एवं किछि पदार्थ कठिन अवस्था रे रही थांती एवं धीरे धीरे आमे जानिया को पाइले जे एही पदार्थ गुड़िक परस्पर सहित प्रतिक्रिया मध्य करंती तेबे एठी तुमे देखि परथबो जे आम निकट रे किछि पदार्थ गुड़िया अछि तेबे वाम पार्श्व तुमे जहा देखुछ एहाको कार्बन बोली कह जाय वास्तव रे तुमे जहा को देखुछ ताहा एक ग्राफाइट एवं ग्राफाइट हेउची कार्बन रो एक अपर रूप अर्थात आमे कार्बन मध्य कहि परिबा एवं डाहाण पार्श्व रे आमे जे छबिटी देखुचंती ता हेउची एक लेड एवं तळे जे छबिटी देखुचंती ताहाको आमे सुन्ना बोली कहितांती इंग्रजी रे जहा को गोल्ड बोली कह जाय थाए तेबे मु जे छबि गुडी को तुमको देखाइछि एहा एई वेबसाइट रो मनेछि तेबे एई पदार्थ गुडी को गृह तापमात्रा रे कठिन अवस्था रे रहिथांती तेबे एठी तो सब कठिन अवस्था रे थांती किंतु किछि तरल और गैसीय अवस्था रे मध्य रहिथांती जेमिति कि आम चतुर्पार्श्व रे आमे वायु को देखुचंती एवं आमे जानंती जे वायु मध्य रे मध्य किछि विशेष प्रकार कणिका गुडी रहिथाय अर्थात एई वायु रे जेउ कणिका गुडी को तुमे देखि परथो जथा तुमे वायु रे ऑक्सीजन देखि पारो वायु रे नाइट्रोजन देखि पारो किंबा वायु रे कार्बन डाइऑक्साइड देखि पारो तेबे ए सब कणिका गुडीकर भिन्न भिन्न गुण धर्म रहिथाय ता सहित किछि जिंस अछंती जे गुडीक तरल मध्य होई पारंती एवं ता सहित जदि आमे ई जो पदार्थ गुड़िक आमे देखुचंती एमानकर तापमात्रा बहुत अधिक बढ़ाई देबा ताहले एई सुना कार्बन किंबा लेड गुड़िक मध्य तरल होई परिबे एवं एई कार्बन को जदि आमे जालिबा एहा गैस रे मध्य परिणत होई जाय एवं वायुमंडल को निर्गत होई जाय एवं जालिबा द्वारा आमे पदार्थ गुड़िकर गठन गुड़िक भांगी देथांती तेणु ए सब विषय मनीष हजार हजार वर्ष धरी अध्ययन करि आसुची तेबे एठी गोटे स्वाभाविक प्रश्न आसी पारे जहाँकि बहुत वर्ष पूर्व एक दार्शनिक प्रश्न बोली आमे कहि परिबा तेबे प्रश्नटी कोन प्रश्नटी होउची जदि आमे ए कार्बन को छोट छोट खंड रे भांगु थांती तेबे से कार्बन रो सबुठु छोट कणिकाटी जहाँ आमे देखिबा तार गुण ए कार्बन रो बड़ कणिका सहित समान हेबो कि तेबे ए कार्बन रो सुनार एवं लेड रो ए कणिका गुड़िक जहाँ को भांगी देले सेमानक मध्य रे सेई कणिका ही मिलता है एवं सेमानकर गुणधर्म समान मध्य होता है कार्बन मध्य रे कार्बन थाए लेड मध्य रे लेड थाए सुना मध्य रे सुनार कणिका गुड़िक रहिथांती तेबे एहाको भांगिया पूर्व आमे जो कार्बन रो कणिकाटी देखुचंती वास्तव रे ताहाको जदि आमे नामकरण करिबा तेबे ताहाको मौलिक बोली कह जायताय तेबे एठी कार्बन हेउची गोटे मौलिक एठी लेड हेउची गोटे मौलिक एवं सुना हेउची गोटे मौलिक एवं आग काल रे आमे जो पानी को बा जल को देखुचंती ताको मध्य एक मौलिक बोली कह जाउतला किंतु वास्तव रे वर्तमान आमे देखिबा जे जल एकाधिक मौलिक गुडी को नै गठित होइताय अर्थात जदि आमे जल को देखिबा ताहा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रो तयारी तेबे ए समस्त पदार्थ गुडी को ए पर्याय सारणी रे दिया जायछि जथा सी रो अर्थ हेउछि कार्बन तेबे एठी मु किछि निर्दिष्ट मौलिक गुडी को विषय रे कहिबी जहा कि मनुष्य समाज पई बहुत गुरुत्वपूर्ण एवं किछि समय सहित तुमे माने मध्य ए सब मौलिक सहित परिचित होई जिवो तेबे जदि आमे एटा कहबा एहा को आमे ऑक्सीजन बोली कहिथांती एन को नाइट्रोजन बोली कह जायथाय एसआई को सिलिकॉन बोली कह जायथाय पीबी को लेड बोली कह जायथाय एवं एयू को सुना बा गोल्ड बोली कह जायथाय तेबे ए सब मौलिक गुड़िकर सबुठु क्षुद्रतम कणिका को आमे कोन कहबा तेबे सबुठु क्षुद्रतम कणिका को आमे परमाणु बोली कहबा तेबे जदि आमे कार्बन रो मौलिकटी को खंड 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 करी भांगिबा सबुठु क्षुद्रतम कणिका जोटा पाइबा ताको आमे कार्बन रो परमाणु बोली कहबा कार्बन रो मौलिकरू आमे गोटे कार्बन रो परमाणु पाइ परिबा जहा कि सबुठारु क्षुद्र अटे बा सबुठु छोट अटे ठीक सही परी जदि लेड को भांगी भांगी सबुठु क्षुद्रतम कणिका रे परिणत कर दबा ताले लेड रो आमे परमाणु पाइबा जदि सुना को भांगी भांगी क्षुद्रतम कणिका रे परिणत कर दबा ताले सुना रो परमाणु आमे पाइबा तेबे सेही छोट लेड रो बा कार्बन रो परमाणु गुडीक सेमानकर जहाँ भी धर्म रही है सेमानकर मौलिकर मध्य सेया धर्म रही है तेबे तुमको धारणा देवा आमे गोटे उदाहरण नहीं कहूँ जे मुझे धरा जाओ कार्बन को उदाहरण स्वरूप नौ तेबे आमे जानिछंती एहार परमाणु गुड़िक अत्यंत क्षुद्र अटे जेमिति कि मोर शरीर संपूर्ण भाव में कार्बन द्वारा ही गठित होता है जेमिति कि मुझे कहबी मोर चुट्टी यह देख बहुत सरू अटे
ଏବଂ ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ କାର୍ବନରେ ହିଁ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ମନେକର ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଚୁଟି। ତେବେ ମୋର ଚୁଟିର ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ନୁହେଁ। ଏଇ କଳା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ମୁଁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗରେ ଅଙ୍କନ କରିଛି। ଭାବ ଯେ ଏଇଟା ମୋର ଚୁଟି। ତେବେ ମୋର ଏଇ ଚୁଟି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ବନର ପରମାଣୁକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ତୁମେ ଭାବିପାରୁଛ ଯେ ଚୁଟି ଯଦି ଏତେ ସରୁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ବନର କଣିକା ଥାଏ, ତା ମାନେ ମୋ ଚୁଟି ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ବନର କଣିକା ଥିବ। ତୁମେ ଭାବିପାରୁଥିବ ଯେ ଏଠି 1000, 10,000 କିମ୍ବା 1,00,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାର୍ବନ କଣିକା ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରିବେ। ତେବେ ଭାବିପାରୁଛ ତ ଯେ ଏଇ କାର୍ବନର ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ। ଏଇଠି ତୁମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇଥାଏ। ମନେକର ଏଇଟା ଏକ କାର୍ବନର କଣିକା। ଏହିପରି 10,000ର କାର୍ବନ କଣିକା ମିଶି ମିଶି ମୋର ଚୁଟି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପରମାଣୁକୁ ଜାଣିଲେ। କ'ଣ ନା ମୌଳିକର ସବୁଠୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କଣିକାକୁ ଆମେ ପରମାଣୁ କହିଥାଏ ଏବଂ ମୌଳିକର ଯାହା ବି ଗୁଣଧର୍ମ ରହିଥାଏ ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଗୁଣଧର୍ମ ସବୁ ରହିଥାଏ। ତେବେ ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫର୍ଦର ଆମେ ଆଉ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ କି? ଦେଖାଗଲା ଯେ ଯଦି ଆମେ ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ତା ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରଥମତଃ ପ୍ରୋଟୋନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରୋଟୋନ କ'ଣ? ମୁଁ ଯଦି ଏଠି କାର୍ବନକୁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନେବି, ତାହେଲେ ମନେ ରଖ ଯେ ମୋ ପାଖରେ କାର୍ବନର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ହେଉଛି 6। ତାହେଲେ ମୋ ପାଖରେ 6ଟି ପ୍ରୋଟୋନ ଅଛି। କାହା ପାଖରେ? କାର୍ବନ ପାଖରେ। ଯଦି ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଟୋନକୁ ମୁଁ କମେଇଦେବି ତାହେଲେ ପ୍ରୋଟୋନ ସଂଖ୍ୟା 5 ହେଇଯିବ। ତେବେ ସେଇଟା ବୋରନ୍ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟୋନ ବଢ଼େଇ ଦେବି ତାହେଲେ ପ୍ରୋଟୋନ ସଂଖ୍ୟା 7 ହେଇଯିବ ଏବଂ ତାହା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏକ ପ୍ରୋଟୋନ ମୌଳିକକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସୂଚାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ମୌଳିକରେ ପ୍ରୋଟୋନ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବଦା ସମାନ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରୋଟୋନ ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ବି ସର୍ବଦା ସମାନ ରହିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ପାରମାଣବିକ କ୍ରମାଙ୍କ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଏକ ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ପ୍ରୋଟୋନ ନଥାଏ। ପ୍ରୋଟୋନ ସହିତ କିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଥାନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ବୋଲି ଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଗୋଟେ ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୋଟୋନ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଯେତିକିଟି ପ୍ରୋଟୋନ ଥାଏ ସେତିକିଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଥାଏ। ତେବେ ତାହାକୁ ହିଁ ଆମେ ପାରମାଣବିକ କ୍ରମାଙ୍କ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଯେତିକିଟା ପ୍ରୋଟୋନ ସଂଖ୍ୟା ଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ପରମାଣୁର ପାରମାଣବିକ କ୍ରମାଙ୍କ, ଯାହାକି ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ମୌଳିକକୁ ବୁଝାଏ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନର ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ବେଶୀ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଟୋନ ସର୍ବଦା ସମାନ ରହିଥାଏ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଯଦି କହିଲି ମୋ ପାଖରେ ପୋଟାସିୟମ୍ ଅଛି, ତେବେ ପୋଟାସିୟମର ପାରମାଣବିକ କ୍ରମାଙ୍କ କ'ଣ? 19। ତା ମାନେ ମୋ ପାଖରେ 19ଟି ପ୍ରୋଟୋନ ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ କହିଲି ସଲଫର, ସଲଫର ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ପାରମାଣବିକ କ୍ରମାଙ୍କ କେତେ ସଲଫରର? 16। ତାହେଲେ ମୋ ପାଖରେ 16ଟି ପ୍ରୋଟୋନ ଅଛି। ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ କମ୍ ବେଶୀ ହେଇପାରେ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ କେତେବେଳେ 15ଟି ହେଇପାରେ, କେତେବେଳେ 14ଟି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଟୋନ ସର୍ବଦା 16 ରହିଥାଏ। ବୁଝିଲା? ତେବେ ପ୍ରୋଟୋନର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ପାରମାଣବିକ କ୍ରମାଙ୍କ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଠି ପରମାଣୁକୁ ଏକ ପରେ ଏକ ସଜେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କାର୍ବନର ପରମାଣୁକୁ ନେଉଛି। ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟେ କାର୍ବନର ପରମାଣୁ ନେଲି ଯାହାର ପାରମାଣବିକ କ୍ରମାଙ୍କ ହେଉଛି କେତେ? 6। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାରମାଣବିକ କ୍ରମାଙ୍କ ହେଉଛି 6 ଏବଂ ଏ କାର୍ବନର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହେଉଛି 12। ତେବେ ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ କ'ଣ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଜାଣି ରଖ, ତେବେ ଯଦି ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପାଖରେ କାର୍ବନ ଅଛି, କାର୍ବନର ପାରମାଣବିକ କ୍ରମାଙ୍କ 6, ପାରମାଣବିକ କ୍ରମାଙ୍କ ଯଦି 6, ତା ମାନେ ମୋ ପାଖରେ 6ଟି ପ୍ରୋଟୋନ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯାହା ପାରମାଣବିକ କ୍ରମାଙ୍କ ପ୍ରୋଟୋନ ସଂଖ୍ୟା ସେତିକି। ତାହେଲେ ଜାଣି ରଖ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ପରମାଣୁକୁ ଦେଖନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟରେ ତାର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଥାଏ। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ମାନେ ପରମାଣୁର ମଧ୍ୟଭାଗ ଏବଂ ସେଇଠାରେ 6ଟି ପ୍ରୋଟୋନ ରହିଥାଏ। 1, 2, 3, 4, 5, 6ଟି ପ୍ରୋଟୋନ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହାର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହେଉଛି କେତେ? 12। ତାର ଅର୍ଥ ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୋଟୋନ ସହିତ କିଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତେବେ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ କେତୋଟି ହେବ? 12ଟି। ଯଦି ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଯଦି 12 ଏବଂ 6ଟି ପ୍ରୋଟୋନ ଅଛି ତେବେ 6ଟି ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଥାଏ। 1, 2, 3, 4, 5 ଏବଂ 6ଟି ପ୍ରୋଟୋନ ଅଛି, 6ଟି ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଅଛି। ତେବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ତେବେ ଜାଣି ରଖ ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପଟରେ ଏମିତି ଘୁରି ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ତେବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରମାଣୁରେ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରୋଟୋନ ଥାଏ ସେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏମିତି କରିପାରିବା 1, 2, 3, 4, 5 ଏବଂ 6ଟି। ତେବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ଏଇ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପଟରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାନ୍ତି।
ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀ ଗଲେ ଜାଣିବ ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ତ ଘୁରନ୍ତି, ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏକ କ୍ଲାଉଡ୍ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଏରିଆ ଭିତରେ, ପ୍ରପର କକ୍ଷ ଭିତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତୁମକୁ ମିଳିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଏସବୁ ଜାଣିବା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଯେ ମୋ ପାଖରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଅଛି, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଆଉ ପ୍ରୋଟନ୍ ଅଛି ଏବଂ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରୋଟନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ବିଶିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୋଟନ୍ ଥିବା କାରଣରୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ହେଉଛି ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ଏହି ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ବିଶିଷ୍ଟ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ କ'ଣ କରେ, ବିଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ବିଶିଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ, ଯାହାଫଳରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏମିତି ଘୁରି ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ତେବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ମଧ୍ୟକୁ କେବେ ଆସିଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥ ଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ସଂଖ୍ୟକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଘୁରି ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବିକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ହେଉଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ନିଜଠାରୁ କିଛି ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ଘୁରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ପରମାଣୁ ବା ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେମିତି କରନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦାୟୀ। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କରେ ନା ଏଇ ଗୋଟେ ପରମାଣୁରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ କକ୍ଷପଥରୁ ବାହାରି ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପରମାଣୁର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍କୁ ବ୍ୟୟ କରି କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍କୁ ଲାଭ କରି ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ଏବଂ ନୂତନ ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ବିଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ବିଶିଷ୍ଟ, ପ୍ରୋଟନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ବିଶିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ପରମାଣୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ମନେକର ମୁଁ ଏଠି କାର୍ବନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି, କାର୍ବନ ମଧ୍ୟରେ 6ଟି ପ୍ରୋଟନ୍ ଥାଏ ଏବଂ 6ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ 6ଟି ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ 6ଟି ବିଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଏକ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ପରମାଣୁ ବୋଲି ଆମେ କୁହାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି এই କାର୍ବନ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ହରାଇ ବସେ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ହରାଇ ବସେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା এই କାର୍ବନ ପାଖରେ 6ଟି ପ୍ରୋଟନ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ହରାଇବା ପରେ ଆ ପାଖରେ 5ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ 6ଟି ପ୍ରୋଟନ୍ 5ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ +6 -5, ତାହେଲେ +1 ବଳି ପଡ଼ୁଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ କାର୍ବନ ହେଉଛି ଏକ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ବିଶିଷ୍ଟ ଆୟନରେ ପରିଣତ ହେଲା, କାହା ଫଳରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ହରାଇ ବସୁଛି। ଏବଂ ଯଦି କାର୍ବନ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ଲାଭ କରେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବଢ଼ିଯାଏ। ଆମେ କହିପାରିବା 6ଟା ପ୍ରୋଟନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ +6, 7ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ହେଇଗଲା, 6ଟି ଥିଲା ଗୋଟେ ଲାଭ କଲା, ତେଣୁ ହେଇଗଲା -7, 6 - 7 -1, ତେବେ କାର୍ବନ ହେଇଯିବ ବିଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ବିଶିଷ୍ଟ ଆୟନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଏହି ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ଲାଭ କରି କିମ୍ବା ହରାଇ ଆୟନରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ନୂତନ ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ପରମାଣୁ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି।